پر ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک العزیز الغفار، خالق اللیل والنہار، والصلاۃ والسلام علی سید المختار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان المتقین فی مقام امین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي، فساحل یا الہی کل صابن بحرمت سید الابرار ساحل، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب ملا استاد کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم کی ظلم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی ظلم، امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ سارے لوگ مل کر بلند آواز سے آمین کہہ دیجئے۔ آمین۔ یہ پروگرام آپ حضرات جانتے ہیں اس لیے منعقد کیا گیا ہے، تشکرانہ اللہ وحدہ لا شریک پاک پروردگار عالم کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اولیاء اللہ کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے۔ عزیزم محترم محمد شان صلی اللہ کہ بچوں کو رب کائنات شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سبوں کو اللہ تعالیٰ میری بستی پر اللہ رب العزت وحدہ لا شریک رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے، اور زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، دارین کی فلاح و بہبودی عطا فرمائے۔ حوادثات زمانہ، حوادثات عرضی، حوادثات سبابی سے رب کائنات محفوظ و معمور فرمائے، آمین، اور اولیاء اللہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، خصوصیت کے ساتھ صاحب خانہ اور عمومیت کے ساتھ مولا تعالیٰ ہماری بھی تمناؤں کے کشکول کو رب کائنات پر فرمائے۔ مدینہ کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مختار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار حبیب رب غفار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد کبریا جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و نشابر کریں، پڑھیں آواز سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر نہ تو منقبت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اور تو شریک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شیخ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ فرض نماز سے سارے لوگ سبحان اللہ کہہ دیجئے کمال حسن حضور ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں طویلتیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں طویلتیں فصحا عرب کے بڑے بڑے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان نہیں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کروں مدح اہل جبل رضا بڑے سے بلا میں میری بلا کروں مدح اہل جبل رضا بڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل جبل رضا
کا میرا دین پارائنا نہیں گلاب کمال ہی کشف رجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال ہی شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے منقبت کے دو ہی شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہم سبوں کو صحیح معنی میں نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں استغاثے کے طور پر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجہ الکریم پاک پروردگار عالم نے ان اولیاء اللہ کو اتنی پاور دی ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے ان کے پاس۔ تو کہنا خود فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ نہیں رہتا بلکہ میں ہو جایا کرتا ہوں۔ کیسے میں ہو جاتا ہوں؟ بلکہ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہہ دیتا ہے اس کا مقرب بندہ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو خدا سبحان اللہ۔ انہیں اولیاء اللہ کے سردار الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس راستے کے طور پر نہ جانے کتنے لوگوں کی وہاں پر جھولیاں بھرتی ہیں اور اپنی تمناؤں کی کشکول لے کر جاتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری نیت میں اگر حلاوت ہے، ہماری نیت میں اگر سچائی ہے، اگر واقعی ایمانداری ہے اور ہمارے الفاظ میں جو چاشنی ہے، ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اگر سچے دل سے ان کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جس تمنا کو لے کر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنے تو اپنے بیگانوں کے بھی کشکول سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کا وہ دربار ہوا کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں پہلی غزل کا سبحان اللہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا خالی کاسا بھر دو ہم فقیر ہیں تمہارے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت یہ ہے کہ جو بھی سائل آپ کے دربار سے آتا تھا تو پھر اس کو مانگنے کی دنیا میں کبھی حاجت نہیں آتی، جتنا سیراب غنی ہو کر جاتا تھا، مالدار ہو کر جاتا تھا۔ کوئی اگر چور بھی آیا ہے تو ولایت کا تاجدار ہو کر گیا۔ سبحان اللہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی
حقیقت میں اگر کوئی بھی مرید کرے چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو کتنا ہی بڑا فقیر ہو جی وہ حقیقت میں بیعت ہوتے وقت یہی کہتا ہے کہ یہ کہو کہ اپنا ہاتھ ہم نے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ دیا. تو اسی سلسلے میں ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان سلسلے والے شیر ملازہ فرمائے کہ یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا مجھ سا یہ کمینہ کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں رہیں گے. بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں رہیں گے. جو پرہیزگار ہوگا وہ شانتی پائے گا. جو پرہیزگار ہوگا وہ سکون پائے گا. جو پرہیزگار ہوگا اس کے لیے کوئی کٹھنائی نہیں کیونکہ رب کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے الفاظ ہیں کہ ان المتقین فی مقام امین بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں رہیں گے. تو لہٰذا میرے دینی اسلامی بھائیوں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے یہ ہمارے لیے ایک سوچ ہے ہمارے لیے ایک فکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیونکہ ہر قرآن عظیم کا لفظ ہر حرکات و سکانات ہر جو بھی حروف ہیں وہ ہمارے لیے باعث نصیحت ہیں. ہمیں لازم ہے ہم پر ضروری ہے کہ ہم سب پر ایمان رکھیں اور سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر انشاءاللہ تعالی سب پر عمل پیدا تو نہیں ہو سکتے مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ہم ایسے تو ہو نہیں سکتے مگر اپنی فکر کو ضرور بدل سکتے ہیں اپنی سوچ کو ضرور بدل سکتے ہیں اپنے ذہن کو ضرور بدل سکتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کوڑے زمان نبی آخر زمان خاتم پیغمبر جو کہ راتوں کو ہمارے لیے ہوئے دن کو ہمارے لیے ہوئے قیامت کو خود میں ہمارے لیے ہوئے پہلا وقت پہلا اس کے وقت ہمارے لیے ہوئے سجدے میں ہے تو ہمارے لیے قیام میں ہے تو ہمارے لیے ظاہر و شرم میں ہے تو ہمارے لیے جہاں پر بھی ہے تو ہمارے لیے کہیں کرکل بیابان میں ہے تو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ کسی عمل کو جب نیک کام کا ارادہ کرتا ہے جب اس کے دل میں تہیہ کر لیتا ہے تو رب قریب اتنا بڑا غفور رحیم ہے وہ ارحم الراحمین ہے وہ ستار العیوب ہے وہ غفار الذنوب ہے. اس کے گناہوں کو نہ دیکھ کر بلکہ رحیمی اور ستاری کا پردہ ڈال کر اپنے بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نہ دیکھ کر بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اگر اچھی نیت کر لی ہے تو رب قریب اپنے مقررہ فرشتوں کے ذریعے تمہارے نامہ اعمال میں اس عمل کو جو نیک کا ارادہ کیا ہے نیکی کا رب کائنات اس کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا غفور رحیم ہے اس کی ستاری کا اس کی غفاری کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے نہیں لگا سکتے. میرے دینی اسلامی بھائیوں ہماری سوچ بھی کام نہیں کر سکتی بڑے بڑے وکلا کی بھی سوچ کام نہیں کر سکتی بڑے بڑے فقہا بھی سوچ کام نہیں کر سکتی بڑے بڑے مدبر بڑے بڑے دانا بڑے بڑے حکما اللہ وحدہ شریک کی ذات و صفات کے بارے میں سوچنے سے قاصر رہ گئے ہیں. کہاں بہو
वैसी उसकी जात है, वैसी उसकी सिफात है। मगर मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, आज भी हम अपनी सोच को बदल कर रखते, अपने सहन को बदल कर रखते, अपने माहौल को बदल कर रखते। कहीं ऐसा ना हो किसी को तकलीफ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सवाल खोले को इस तरीके से, कहीं किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, कहीं किसी के दिल आसानी ना हो जाए, कहीं हम चले तो इस तरीके से कहीं कोई तकलीफ में ना पड़ जाए। अगर ये अल्फाज अपनाएंगे, अगर इस तरीके से अपने किरदार माहौल को, क्योंकि पहले जब आयत करीमा बोला करती थी अल्लाहु अकबर कबीरा, कुफार मुशरिकीन पहले इस्लाम मज़हब इस्लाम के इस मज़हब मुहस्सब पे मारने वाले चंद अफराद हुआ करते थे, जब रास्ता चला करते थे, जब बातचीत किया करते थे, तो अहले हुलूक कहा करते थे देखो तो इसका अंदाज़ तकल्लुफ़ कैसा है, देखो तो इसका किरदार कैसा है, देखो तो जरा इनकी गुफ्तार कैसी है, इनका किरदार कितना अच्छा है, लिबास कितना पाकीज़ा है, इनके अल्फाज कितने अच्छे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा तुम लोग अरे मज़हब इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कलमा लगने वाले हो, पर्चे पढ़ने वाले हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुबह सुबह तो अपना चेहरा दिखा दिया करो, क्योंकि हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। हमें कब्र के बाद होगा, जिस दिन तुम्हारा चेहरा नहीं देखते हैं तो हमें वक्त पर खाना भी नहीं मिलता है, हमें रोटियां भी नहीं मिलती है। मगर जब हम तुम्हारा चेहरा देखकर जाते हैं तो हम खुशो खत्म रहते हैं, हमें शादमानी मिलती है, हमें खुशहाली मिलती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जिसको हम तलाश करने जाते हैं वो हमें तो आसानी के साथ मिलता है। उसी मजहब के तो मानने वाले हैं हम ना जी हम कुर्बान जाए अपने मुकद्दर पर जी बेशक। मगर आज हमारा किरदार इतना फोकस इतना बेकार हो चुका है अल्लाहु अकबर कबीरा कि हर इंसान पहले पर यह आमादा हो जाता है जहाँ पर बुराई का होगा वो होंगे मुसलमान, ये हैं मुसलमान। हर जगह ट्रेनों में देखो जगह जगह यूँ समझिए कि आज भी सवाल आते हैं कि मुफ्ती साहब ये और मुफ्ती साहब ऐसा और ऐसा, मौलाना साहब ऐसा, कि हजरत ऐसा, कि बतलाइए कि कहाँ कहाँ तक है। अगर बात आई जी हम अपने मिशन को अपना जी तो कल भी उठे थे हम, आज भी उठे। जो कुरान हमारे लिए बोला था कम मिन की अपनी कलीलती बराबर फरियतन कसीरतन बेइज़्निल्लाह। मोहम्मद मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मुसलमानों, जब तुम कम थे तो कलील बड़ी बड़ी जमातों पर ताली बजाया करते थे। जब तुम मज़हब मुहस्सब पर अमल करते थे, मज़हब इस्लाम को अच्छी तरीके से पाबंदी के साथ उसके अरकान को निभाते थे, तो तुम बड़ी बड़ी जमातों पर ताली बजाया करते थे। आज हमें कुचला जा रहा है, आज हम ये तो दिखाई दिए रहे हैं मगर नहीं, हम सर बुलंद वाले हैं, हम सर बुलंदी के साथ करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा फख्र के साथ कहते थे तुम्हें पता है हमारा मज़हब इस्लाम कैसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारा सर बुलंद होता था मगर आज हमारा सर नीचा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो किरदार नहीं है हमारा, आज हमारी गुफ्तार ऐसी नहीं है। आज हम देखें कोई बीमार तो नहीं है चलो उसकी इलाज कर ली जाए, कोई परेशान हाल तो नहीं है उसकी परेशानी दूर कर ली जाए, अगर कोई यतीम तो नहीं है उसके बदले उसके कम से कम सहारा बन जाए, उसके सहारों में सहारा बन जाए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दी जाए। नबी से बात में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरी समा आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो कोई शख्स अपने बीमार को देखने के लिए गया, अपने मोमिन भाई की बीमार खुशी के लिए गया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार हसना तो ये है कि आप गैर मज़हब के लोगों को भी इयादत के लिए जाया करते थे। जब वहाँ पर जाते थे इयादत के लिए गए हैं तो देखा कि अरे ये तो हम तो इसकी बुराई करते हैं, हम तो इसको गालियाँ देते थे, हम तो इसको बुरा भला देते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसका किरदार कितना अच्छा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा इकराम ने भी इस मिशन को अपनाया। जब देखने जाते थे इस्लाम के मानने वाले हो जाते थे, कलमा पढ़ते थे, देखो कभी इसको हम बुरा कहते थे, इसका किरदार कितना अच्छा है। जब इसके मज़हब में आ जाएंगे तब हमारे साथ इसका किरदार कितना अच्छा है। जब हम इसके मज़हब में आएंगे अब इसका किरदार कितना अच्छा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं नबी आखिर अपने उम्मत मुहम्मदिया के लिए जानता साहब इकराम परवाने वार तशरीफ फरमाए
میرا آقا اسلام کو تسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جان صحابیوں اگر کوئی مومن بندہ بیمار ہو جایا کرے تو اس کی عادت کے لیے جایا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سے تو نیکیاں عطا فرماتا ہے تو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور سو درجوں کو رب کائنات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سو نیکیاں 100 درجے بلند 100 گناہوں کی معافی ایک روایت میں ہے کہ 70,000 نیکیاں ملتی ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے جی جی بے شک مگر آج بغض و حسد کینہ اور جلن اتنی گھٹن ہو گئی ہے انسان کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا حقیقت بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اے میرے دینی اسلامی بھائیوں ان سے بچو کیونکہ ہمارا کردار یہ نہیں ہے مذہب اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اگر واقعی ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر 99 غلطی کر لے اور ایک اس کے پاس اچھائی ہو تو 99 غلطیوں کو نہ دیکھا یار بلکہ ایک اچھائی کو دیکھا سبحان اللہ بے شک حقیقت بات یہ ہے کہ اگر دیکھو پہلی مثال دیکھ لو کہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاؤ تو اپنی طرف کہہ رہے ہیں تو کئی انگلی اپنی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بار اپنی طرف دیکھو پھر دوسرے کے طرف دیکھو اگر یہ انسان اپنا کردار اپنا لے تو آج بھی بلند ہے ہم کل بھی بلند ہیں کل جب بلند ہے تو آج بھی بلند ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالی ہم بلند رہیں گے لوگ عزت کے ساتھ یاد رہیں گے کہ دیکھو بڑا شخص آ گیا ہم اس کو گالی نہ دیتے تھے ہم اس کو پرانا دیا کرتے تھے ہم اس کو بڑا بڑا کہا کرتے تھے مگر سچ بول کر گیا ہے حقانیت دے کر گیا ہے جب وہ چلتا تھا تو واقعی اس کے کردار سے لگتا تھا اس کو چیلتے تھے تو لڑتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں واقعی بڑا شخص آ گیا عزت کے ساتھ گیا ہے واقعی جب بھی وہ بولتا تھا تو حق بات بولتا سبحان اللہ جب بھی وہ بولتا تھا تو حق بات بولتا اگر یہ کردار اپنا یہی تو اولیاء اکرام نے ہمیں درس دیا اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ان سارے پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنے نفس اور انسان کنٹرول کرے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حقیقت بات یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بتایا آپ سب کو اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی کے گلے پر پیر رکھ کر جانا پڑے تو انسان اس کی گلا مسلوب ہے مگر دنیا حاصل کرے جی جی آپ کے پاس ہمارا شیعہ ہم اور تکلیف واقعی اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر رب کی رضا تلاش کرو ہر کام رب کی رضا تلاش کرو ہر کام میں تو رب وہ عطا کر دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امیدی مت رکھو سبحان اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امیدی مت رکھو غیر کے خزانے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم میرے سارے بھائیوں کو اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہو میری ماں بہنوں کو رب کائنات رزق حلالی اور صدق مقالی کی توفیق عطا فرمائے یہی تو تھی جن کے اندر رزق حلالی تھی صدق مقالی تھی سچ بولتے تھے حلال کھاتے تھے تو وہی اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی ماں اپنے نفس کو مار کر اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر کے رب کی رضا تلاش کی اللہ اس کے رسول کی رضا تلاش کی تو آج وہ سربلند ہیں ان کو لوگ عزت کے ساتھ پکارتے ہیں مصیبت کے وقت بھی پکارتے ہیں اور خوشی کے وقت بھی سبحان اللہ پریشانی ہو جائے کوئی اگر بوجھ نہ اٹھے تب بھی کہتے ہیں یا غوث المدد یا علی المدد کیوں کہتے ہیں مدد کے لیے کیوں پکار رہے کہ تمہارے پاس پاور نہیں وہ بھی تو آدمی تھے آپ بھی آدمی ہیں مگر ہم جیسے نہیں ان کے پاس بہت پاور ہے ان کے پاس رابطہ قوت ہے ان کے پاس حفاظت و ریاست کا ایک سمندر ہے اللہ اکبر کبیرہ رب کی رضا ان کے پاس ہے رسول کی محبت ان کے پاس ہے ان کے رسول کا عشق ان کے پاس تھا سب کچھ جب ان کے پاس تھا آج بھی ہمارے پاس اگر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے غوث اعظم تو نہیں بلکہ ان کے سچے غلام پہلوانے کے مستحق بن جائیں گے کہ واقعی دیکھو غلام غوث دیکھو یہ غوث کے ماننے والے ہیں نام لگانے والے ہیں ان کے ماننے والے
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इन नसाइह पर मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फुयूज़ व बरक़ात से माला माल हो जाइए। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान में, कुर्बो जवार में, रिश्तेदारों में एक एक बड़े छोटी का बड़ी औलिया अल्लाह है, रब का कुर्ब हासिल है। वो अपने नफ्स के साथ जिहाद किया करते थे, रब की रज़ा तलाश करते थे, रसूल की मोहब्बत उनके सीने के अंदर मौजूद थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके नाना मोहतरम है हज़रत अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला बड़ी बड़ी चोटी में औलिया अल्लाह आपके सामने अगर बैठा करते थे, आपसे पुलिस और बरकत हासिल किया करते थे, आपसे दुआएं करवाते थे, आपकी बारगाह में इस्तिग़ासे पेश किया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अबू सालेह सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के वालिद मोहतरम है। आपकी वालिदा मोहतरमा जिसको अमतुल वरा, अमतुल खैर, अमतुल जब्बार के नाम से भी आपको याद किया जाता है। आपकी वालिदा मोहतरमा इतनी तक़वा और तहारत की पैदा थी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाती हैं जब मैं चलती थी, कभी कदम उठा लेती थी, तब तक सुभान अल्लाह ना कह देती थी, कदम ना उठाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैं कोई काम करती थी, तब तक दूसरे पाक पढ़ती रहती थी, मेरा ध्यान आगे नहीं होता था, कई सौ मरतबा दूसरे पाक पढ़ दिया करती थी। आज भी हमारी माँ अगर दूसरे पाक पढ़कर काम करना शुरू कर दे, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कह दे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर देखो बरकतों का खजाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बरकतों में बरकतें खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि हमारा बिहार, हमारा मिशन इतना दूर जा चुका है, हमारा माहौल शरीयत मुस्तफा से बहुत दूर जा चुका है। अगर शरीयत मुस्तफा के तहत जिंदगी गुजार दे और वही करीब बन जाए, सच्ची करीब बन जाए, जो उन्होंने किरदार दिया था उस किरदार को अपना ले, तो उनके कौन से गौसे आज़म तो नहीं बल्कि उनका गुलाम जरूर पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला आपके वालिद मोहतरम भी बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, चोटी के औलिया अल्लाह। हज़रत अबू सालेह अपनी नफ्स के साथ जिहाद करते हैं। आपने वाक़यात भी वगैरह सुने होंगे, मगर देखिए हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला के वालिद मोहतरम है हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला। इन्हें जंगी दोस्त अबू सालेह को कहा जाता था, एक पाकी का बाप। अल्लाह अकबर वाले अबू सालेह पाकी का बाप। अरे मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, देखो तो तक़वा और तहारत कितनी है। क्योंकि जंगी दोस्त इनको क्यों कहा जाता था? जंगी दोस्त इसलिए कहा जाता था कि इनका नफ्स अगर चाहता था कि मैं कोई मुर्ग मुसल्लम या कोई अच्छी चीज खाऊंगा तो उसका प्रयास किया करते थे। आप कभी तो पत्ते खाकर, कभी तो कभी आंसू की लकड़ियों को चपकर अपने नफ्स को मारा करते थे। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर बकरे के शाने नोश फरमाए थे, वहीं पर 7-7 दिन अपने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हर दर्स दिया है, हर गोशे का आपने साहब को सबक दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी हयात तैयबा 63 साल जिंदगी में क्या उम्मत मुस्लिमा को नहीं दिया है। वही अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला है अपनी नफ्स के साथ जिहाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके पेट से आती थी भूख, मुझे भूख लग रही है तो रिज़्क़ हलाल तलाश करते थे, कौन सी चीज खाई जाए कोई देखते थे। अगर किसी के खेत में कोई चीज खाने की है तो फिर जाते थे बढ़कर, फिर लौट आते थे, फिर जाते थे, फिर लौट आते थे कि इसका कोई मालिक होगा, बगैर इजाजत नहीं रहाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं मालिक कब आएगा। खेत पर आया करते थे, कहीं फिर चले आया करते थे, फिर घास को चरा करते थे, घास उगेली आप करने लगे, अपने उस भूख को दूर लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अबू सालेह तुम्हारी तहारत को सलाम, ए अबू सालेह तुम्हारी पाकीज़गी को सलाम, ए अबू सालेह तुम्हारी नफ्स को जिहाद को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। देखा तो चलते चलते फिर बातों से फिर आवाज आई अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपके पेट से भूख की आवाज आई और भूख खाने के लिए तलाश करते थे, एक ऐसे ही तलाश करते करते कभी तो पत्तों को खा लेते थे, कभी घास को चढ़ लिया करते थे, मगर अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आपने देखा एक नदी के किनारे पहुंचे, फिर आपके पेट से आवाज आई फिर आपने खाने
खाने की तलाश की, कोई चीज मिल जाए तो मैं अपने पेट की भूख को मिटा लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, आपने दरिया का पानी पिया, पानी पीने के बाद कहा देखो शायद कोई चीज मिल जाए, खाने के लिए कोई चीज मिल जाए। मुझे ऐसे सांप पैदा करवा दे। फिर आपने कसम मरतबा बहुत मरतबा कसम खाई थी कि जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। आपको घर पे खजाने और जन्नती खाना आपके सामने पेश हो जाता था। वही बंदे जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करके सबकी रजा तलाश करते थे, तो उनके लिए जन्नत से खाने भेजा जाता था। अब अकबर कबीरा अब नदी के किनारे चल रहे हैं, खाने की चीज तलाश कर रहे हैं। देखा बहुत दूरी से एक सेब बहता हुआ आ रहा है, खूबसूरत सेब है। अल्लाह अकबर कबीरा आपके नफ्स में झगड़ा भी कि शायद इसका कोई मालिक होगा। आपने उसको निकाल कर आपने खाना चाहा, फिर दूर कर दिया, फिर खाना चाहा, फिर दूर किया। कहा चलो इसको खाकर मैं अपने पेट की भूख मिटा लेता हूँ। फिर उस मालिक से, जिस माँ से यह सेब बहता हुआ आया, उससे माफी तलब कर लूंगा, उससे माजरत तलब कर लूंगा। जो सलाह देगा वो सलाह में बदलूंगा। जरा मैं इस फल को खा तो लूं, शायद मेरे रब्बे कबीर ने ये फल ना भेजा हो। अल्लाह अकबर कबीरा आपने वो सेब खाकर जब चल दिए नदी के किनारे किनारे चलते चलते आपके पैर में छाले पड़ चुके हैं, आप बहुत हरास हो गए हैं, आप बहुत आपका पसंद है। अल्लाह अकबर कबीरा बहुत दूरी पर जाकर एक बाग नजर पड़ा, सेबों का बाग है, उसकी टहनियां कुछ उस नदी की तरफ लगी हुई है। देखा कि उसमें सेब भी लगे हुए हैं। कहा देखा कि हो ना हो इसी बाग का सेब होगा। अब से जाकर पहुंचे बाग में, जब गए तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले एक शख्स एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह वाले से मुलाकात करता है ना, तो मुलाकात के दरमियान पहचान लेता है कि ये कौन है। क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान रमेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु अन्हु चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। कहा ए मर्द साले, बतला क्या पैगाम लेकर आया है, तू क्यों इतना निराशा है, क्यों इतना बदन कांप रहा है, कौन सा कैसा खौफ है तुझे, कैसा डर है, बतला तो किस चीज ने तुझे सताया है। कहा हुजूर मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैं आपसे एक माफी की तलब लेकर आया हूँ, मैं आपसे माफी का तारीफ कर आया हूँ। कहा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। कहा बतलाओ तो जरा सही तुमने कौन सी खता की है, कौन सी ऐसी गलती की है, मैं तो तुमसे पहली मरतबा मुलाकात कर रहा हूँ। कहा हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए, आपके बाप का एक सेब परी नदिया में बहते हुए जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत उसको खा लिया है। आप मुस्कुराने लगे। कहा बेटा मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, मगर मेरे बाप की 3 माह तक एक सिंचाई करना होगा। 3 माह तक मैं तुझे माफ कर दूंगा, मगर 3 माह तक मेरे बाप को सैराब करना होगा। उसी नदी से पानी भर कर लाओगे और मेरे बाप के पेड़ों में उसकी जड़ों पर डालोगे, उसको सैराब करोगे। कहा हुजूर मुझे माफ तो कर देंगे ना। कहा फिर माफ कर दिया जाएगा। आप अकबर कबीरा आप बुजुर्ग की बारगाह में रहने लगे। हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पर बाप को सैराब करने लगे। जब पानी भरकर लाते थे जड़ों में लौट देते थे, बुजुर्ग का दीदार करते थे। हज़रत अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार दीदार करते थे। जब आपके किरदार को देखते थे तो मुस्कुराते थे, जब आपके चलने को देखते थे तो मुस्कुराते थे, आपकी रियासत को देखते थे तो मुस्कुराते थे। वाह वाह ए मौला सबका शुक्र अदा करते थे, सच्चे में बिठाते थे। मौला परवरदिगार आलम तेरा कितना बड़ा एहसान है, तूने ऐसे बंदे को मेरे पास भेज दिया है जिसको मैं भी मुस्तफीद होऊंगा, मैं भी फायदा हासिल करूंगा। ए मौला गौसे आदम का एक नूर दिखाई हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला बात को सैराब कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपकी बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला सोमई रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में चंद मेहमान औलिया अल्लाह की एक जमात आई, औलिया अल्लाह की जमात आई। औलिया अल्लाह ने सलाम किया, सलाम करने के बाद आपकी मेहरबानी के लिए दस्तरखान लग गया। गौसे आदम के वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह को बुलाया गया। कहा अबू सालेह देखो जाओ जल्दी से जाओ, देखो आप साफ फल तोड़ कर लेकर आओ, हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा। और ये अल्लाह की जमात भी मुस्कुरा रही है। हज़रत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला और सदा है आपका कदम कहां रहा है कि इन मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करूंगा। और लाओ लगी तो एक फल खा लिया था और इतनी सजा मिली थी, इतनी सजा मिली है मगर मुझे फल खाने की इजाजत नहीं दी है इन्होंने। मैंने तो अभी तक फल चखा भी नहीं है, अब इनकी मेहमान नवाजी कैसे करूंगा। और अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी जो नजर में जो अच्छे से थे या अच्छे फल थे वो फलों को लाया गया, काट कर रखा गया। कोई कच्चा है, कोई कड़वा है, कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कैसा ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन औलिया अल्लाह की जमात में हज़रत अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश किया, कहा हुजूर आपने कैसा खाने वर्ग रखा है, बताइए इसको मेहमान नवाजी की तमीज भी नहीं है। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की जमात इतना कहकर मुस्कुराने लगे जी। तो कहिए औलिया अल्लाह, अल्लाह वालों की बात हो रही है जी जी। अल्लाह वालों की बातें भी अजीब होती हैं। हमने देखा है, अल्लाह वालों को भी देखा है। हज़रत मामू मियां अलैहिर्रहमा बहरी शरीफ में रहते थे, मैंने देखा है। छोटा ही सा था, 2-3 मरतबा मुलाकात हुई है। जो आपका रिक्शा चलाता था, यहाँ पे बात आ गई तो पेश कर दूं, रिक्शा चलाता था, कहता था कि थोड़ा सा वक्त है 10 मिनट है, और कहा कि चलो हल्द्वानी की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। कहा हुजूर ये बताइए कि 10 मिनट रह गए हल्द्वानी का क्या हो चल राम मजदूर थे, ये आपका मसला है। इस तरीके से चले गंदा नाला, वो मील का पानी आता है, वो गंदा नाला है की तरफ बदबू आती है। वहां पर पहुंचे, चल आके बंद कर। आके बंद की तो देखा कि हल्द्वानी की जामा मस्जिद के गेट पर रिक्शा चल गया। सुभान अल्लाह। वाह रे अल्लाह वाले, वाह रे अल्लाह वाले। उसी नाले में, गंदे नाले में लोग भाटा लगाते हैं, भाटा बदबू आती है। ये समझिए कि कैसा ही इत्र लेकर जाइए, वो इत्र भी तेल है उसके साथ। वो बदबू ऐसी है कि सारे इत्र को खत्म कर देगी, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। मैंने भी घाटा लगाया मगर बदबू खत्म नहीं हुई। मगर हज़रत मामू मियां अलैहिर्रहमा देखिए, लोगों ने, मैं खुद यूं समझ लीजिए उन अल्फाज को सुना था, हमने देखा कि हज़रत मामू मियां अलैहिर्रहमा वही नाले पर बैठकर कंकरी मारते थे और मुस्कुराते जी जी। कंकरी मारते और मुस्कुराते, डेरा फेंका और मुस्कुराए जी। बेशक कैसा अल्लाह वाला है, इसको बदबू नहीं आती। कहा हुजूर यहाँ तो मुझे घाटा नहीं दे रहा है, मुझे मुंह खोला नहीं जा रहा, बदबू के मारे रुका नहीं जा रहा, आप यहाँ चलिए। देखना चाहता है, चल आपके सर में। उसने कहा कि मेरे सर पर रुमाल डाला उसने। हजरत ने रुमाल डाला, देखा कि साफ शफाफ पानी है, खुशबुएं महक रही है। मैं बेहोश होने लगा, ऐसी खुशबू कभी मुझे सूंघने को मिली नहीं। देखा कि परियां नहा रही है, परियां नहा रही है। और हज़रत मामू मियां अलैहिर्रहमा एक तागे में फूल बना हुआ है, और फूल आप फेंकते हैं, जब परियों की तरफ झपटती है तो आप जी। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहरी अल्लाह वाले कैसी उनकी चाल चलते हैं। औलिया अल्लाह की जमात है। वही अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला जबकि दोस्त है। कहा तुमने कैसे मेहमान को, मजलिस मेजबान को रख रखा है, इसको तमीज भी नहीं आती कि हम मेहमानों की मेहमान नवाजी क्या करें। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू सालेह जबकि दोस्त रज़ियल्लाहु ताला को कहा किया हज़रत अब्दुल्लाह सोमई ने, कहा तुमने हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोताही की है, तुम्हारी सजा और बढ़ाई जाती है। आप बताओ, हमें ये भी पता नहीं है कि तुम्हें कौन से फल का फल कैसा है, कौन से दर का फल कैसा है। कहा हुजूर एक फल खा लिया है मैंने, इतनी सजा में बचा हूं। मैंने मुझे आपने हैरान करने के लिए कहा था, खाने के लिए कहा था, लिहाजा तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा कि नहीं देगा, अगर दूसरे खा लेता तो मेरी सजा और बढ़ जाती। सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की जमात मुस्कुराने लगी, गले से लगाया। हज़रत अब्दुल्लाह सोमई रज़ियल्लाहु ताला ने कहा बेटा मेरे लगते जिगर, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए कि मैंने तुम्हें इजाजत ना दी। यही तो है हज़रत साबिर काकराउद्दीन कलेरी, 12 साल तक भी कुछ नहीं खाते, मामू के मर्तबे को। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंदे शक्ल लाहौर पाक पटन शरीफ में आपका मज़ार है, आप कहाँ बैठते हैं? कलियर की बंजर जमीन पर। अल्लाह
अकबर कबीरा। ऐसे होते हैं साबिर, ऐसे होते हैं सब्र करने वाले। जब जिसके जो सब्र करता है अल्लाह उनके साथ होता है, क्योंकि कुरान मुकद्दस का ऐलान है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आज तो अबू सालेह जंगी दोस्त को कोई बात करने के लिए नहीं था, मगर आप बड़ी बड़ी छोटियां औलिया अल्लाह की जमात आपको सीने से लगाती है, आपसे दुआ करवाती है, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए, हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए, हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा देखो जो तुमने हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोताही की, इसकी सजा यह है तुम्हारी कि आपको मेरी बेटी से शादी करना होगी। बेशक आपको मेरी बेटी से शादी करना होगी। कहा हुजूर मुझे माफ तो कर देंगे? कहा हाँ मैं माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा देखो सुनो मेरी बेटी कैसी है, मेरी लफ्ज़े जिगर कैसी है, मेरी बेटी के देखो उसके खुसूसियात देखो, उसके लवाजिमात देखो कि मेरी बेटी जो है आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, पैरों से लुंजी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लगड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताओ उसमें बचा क्या? अगर किसी के सामने ये सिफतें बयान कर दी जाए कोई कबूल करने के लिए तैयार होगा, मगर ये हमारी नाक़िस अक्ल है। उन औलिया अल्लाह की कामिल अक्ल थी, अक्ल वालों की बात मान लिया करते हैं। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, बतलाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। बतलाइए ये सारी बातें हो रही है, ऐसी तसव्वुरात में बातें हो रही है, तख़य्युलात में बातें हो रही है, और अल्लाह एक अल्लाह वाले से बात कर रहा है। कहा देखो ये मेरी बेटी की खुसूसियत है, ना तो उसकी आंखें हैं, ना आंखों से अंधी है, कानों से बहरी, मुंह से गूंगी, और हाथों से लुंजी, पैरों से लगड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मैं उसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त ये है कि मुझे माफ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। माफ कर दिया जाए। आपने सीने से लगाया, कहा मेरे बेटे तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा। औलिया अल्लाह की जमात मौजूद है, कहा क्यों ना इन औलिया अल्लाह की जमात के में आपका निकाह कर दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। औलिया अल्लाह की जमात समझिए कि वो औलिया अल्लाह की बारात थी, वही बारात औलिया अल्लाह की जमात आई, वही बारात बन गई। मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, तो औलिया अल्लाह की मौजूदगी में हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी का निकाह अबू सालेह से कर दिया। जब देखा आपको कमरा मुंतखब कर दिया गया, कहा बेटा कुछ दिनों हमारे पास रहना होगा, कहा बेटा कुछ दिनों हमारे पास रहना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा हुजूर में रह लूंगा। कहा देखो तुम्हारा वो कमरा है, कमरा मुंतखब कर दिया गया। कमरे में जब आप तशरीफ ले गए, जब देखा तो अल्लाह अकबर कबीरा नूरानी चेहरा है, नूरानी चेहरा है। देखा कि दोनों पैरों से खड़े होकर और सामने आधा खड़े होकर आपकी शरीक हयात जिसको अहमदुल खैर, अहमदुल जब्बार के नाम से पुकारा जाता है, खड़ी हो जाती है मोहतरम अंदाज में, सलाम करती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी वो शरीक हयात थी, कैसा अपने शौहर की ताज़ीम करने वाली थी, कैसा अपने शौहर का अदब एहसान करने वाली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दोनों पैरों से खड़े होकर आपको मोहतरम अंदाज में सलाम किया, आप लौट आते हैं, आप पलट आते हैं, क्या हुजूर अब्बा जान मुझसे गलती हो गई, मैं किसी दूसरे कमरे में चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मेरा बेटा क्यों घबरा रहे हो, क्यों ऐसे कांप रहे हो, ये तो बताओ कौन से कमरे में गए। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा कमरे में गया था तो देखा कि वो पैरों से खड़े होकर मोहतरम अंदाज में हाथ बांधे हुए थी, कानों से सुन भी रही थी, आंखों से देख भी रही थी, और ज़बान हाल से मुझे सलाम किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मेरा लफ्ज़े जिगर मेरी मेरी शरीक है, मेरी लफ्ज़े जिगर, मेरी नूरे नज़र, बेटी अहमदुल बरा, अहमदुल खैर, अहमदुल जब्बार, जिस पर करके सलाम आते हैं, मेरे लफ्ज़े जिगर वही मेरी शरीक है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। इस पर रब के सलाम आते। जी बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये अल्लाह वाले हैं। आज देखा जा रहा है शौहर की ताज़ीम। कहा क्यों? कहा हुजूर मुझे बात बदला दीजिए, वही मेरी शरीक हयात है। तो आपने तो कहा था कि हाथों से लुंजी, आंखों से अंधी, मुंह से गूंगी, पैरों से लगड़ी, ये सिफात आपने क्यों गिनाई थी? अल्लाह अकबर कबीरा। आप
کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگایا، کہا میرا لگتے جگر، میرے نور نظر، میری بیٹی، میری لگتے جگر، میری نور نظر نے اپنے ہاتھوں میں قرآن اٹھایا ہے، کئی پاکیزہ ہاتھ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا ہے اس نے ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، ان ہاتھوں نے کسی غیر یا کسی اور چیز کو، کوئی حرام چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، وہی ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا پیروں سے لگا، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں گئی ہے، جب بھی پیروں سے کبھی ہوئی ہے تو رب کی رضا کے لیے، رب کی عطاعت کے لیے، رب کی فرما برداری کے لیے، رسول کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تمام صفات جو گرائے تھے آج تو اس کے وجود میں، جو طرح جو اس کے جسم میں جتنے بھی صفات ہیں، جس کے جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں، ہر اعضاء سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہی اس نے کام کیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کی تلاوت بے ساختہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر تھا، سمندر ٹھاٹے مارتا تھا۔ وہی بیٹی حضرت سیدنا احمد البرا، احمد الجبار اور احمد الخیر کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، اتنی تقویٰ و طہارت کی پیکر حضرت عبداللہ سومری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی لگتے جگر جب نمبر سجدے میں ہوا کرتی تھی تو رب فرماتا تھا میری لگتے جگر، میری نور نظر، اللہ اکبر کبیرہ، رب فرماتا تھا اے میری پیاری بندی، سر کو سر بلند کر دے، جو مانگ تو مانگ وہ تجھے دیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب فرماتا تھا کہ میری بندی تو مانگ، جو مانگے گی تجھے عطا کیا۔ کہا رب کے سلام آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ہو کر رحیم سائمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، لہذا ہم بھی اپنے کردار کو اپنائیں۔ ان اولیاء اللہ کے کردار و افعال سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے تمام جتنے بھی کردار و افعال ہیں، ان کی عادت و اطوار ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، یہ سب ہمارے لیے مثال راہ ہیں۔ ایک دن مذہب اسلام کے پہچاننے کی طریقے ہیں، ہم اپنے مذہب مہذب کو پہچانیں، اچھی طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، یہاں پر شوہر کا مقام جب آ گیا ہے تو شوہر کا مقام بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ نجران آپ پہنچے ہوئے تھے تو وہاں کے بادشاہ کو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ لوگ ان کی رعایت اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے جانثار صحابی، میرے جانثار صحابی، اور پر اگر ہم تمہارے غیر خدا کو اس شریعت مصطفیٰ میں اگر سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں سب سے پہلے حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر، مگر ہم نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے، کاروبار سے فون آتے ہیں کہ حضرت شوہر جو ہے وہ بیوی ہے جو شوہر کو مار رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی برا بلا تعظیم نہیں ہو رہی ہے، گھر نہیں وہ گھر ہوئے بن گئے، سب گھر نہیں گھر ہوئے ہو گئے۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس میں پیاریاں پیدا ہو جائیں۔ محترمانہ مذہب ہے یہ، اس مذہب مہذب پر عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم سننے لگے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنائے، اور جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ سومری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ ان کے کردار پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو پوری تاریخ ابتدا سے سنا تھا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کمالات، آپ کے حضرت عبداللہ سومری رضی اللہ تعالیٰ کے کمالات، آپ کی کرامتیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع رہا کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا، مگر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک
परहेजगार लोग अमन वाले मकाम में रहेंगे। हम परहेजगारी हासिल करें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और बाद मरने के कब्र में भी कामयाब रहेंगे और हश्र में भी कामयाब रहेंगे। आका हम पर फख्र करेंगे, हम भी फख्र करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मेरे आका फख्र करते हैं और फख्र करते हैं। मैदान महशर में मेरे आका के सामने पेशी होगी, तुमसे पूछा जाएगा, बतलाओ मेरे उम्मतियों तुम क्या लेकर आए हो, बतलाओ क्या पेश करोगे, सिवाय नदामत के, सिवाय शर्मिंदगी के और कोई नहीं होगा। कब्र में तुम रखे जाओगे, कब्र में तुमसे पूछा जाएगा, अब बतलाओ तुम क्या लेकर आया है। मेरे आका मौजूद होंगे, उनके सामने फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे, बतलाओ क्या लेकर आया है, आप क्या करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मेरे आका ने वहां पर मना कर दिया तो कि ये मेरा उम्मती नहीं है, मेरे आका ने मुंह फेर लिया तो क्या होगा। आखिरकार हम यही होंगे, हम ऐसे ही करेंगे कि हम कहीं के ना रहे। जिल्लतो खाली की कसम, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, कि आदमी हो कर बड़ा ही साइमा पैदा, आप कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नर पर कलामे नर्म नाजुक पे असर, आप अमल करके दिखा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आपकी बदल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी सरबलंद रहेंगे और बाद मरने के कब्र में भी और हश्र में भी सरबलंद रहेंगे। मतलब के आला हज़रत जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, सुभान अल्लाह। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान से लाभ पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर के टुकड़े वहाँ तर हुए, वहाँ तर गए सारे सैलाब पर। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर गए सारे सैलाब पर। फातिमा तेरे बाप हबीबे खुदा, फातिमा तेरे बाप। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम नाते पाक तशरीफ पेश कर रहा हूं। समातमानी मतलब के या रसूलल्लाह कि जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, कि जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, कि जब तक ये दिल नबी से लगाया ना जाएगा, कि जब तक ये मदीना